дуруд шарҳи хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 27 январ аст. соат дар Москав 20. ҳоҷи Акбар Одинаев, шаҳрванди 19-солаи Тоҷикистон, ки таи чанд рӯз дар шаҳри Москави Русия нопадид шуда буд, дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ воқеъ дар деҳаи Сахароваи вилояти Москав пайдо шудааст. хотир расон мекунем, ки ҳоҷи Акбар Одинаев писари Маҳмуд Одинаев муовини раиси ҳизби Социал-демократии Тоҷикистон буда, тибқи маълумотҳо аз моҳи сентябри соли 2019 дар шаҳри Москави Русия дар муҳоҷирати меҳнатӣ буда, бори охир 19 январ бо хонаводааш дар тамос шудааст. зимни суҳбати қаблӣ бо бахши хабарии радиои муҳоҷир, бародари ҳоҷи Акбар Одинаев, Азаматулло Одинаев, иброз дошта буд, ки оиди нопадидшавии бародараш санаи 24 январи соли ҷорӣ ба полиси Москав муроҷиат карда, аммо дар полис низ маълумоте дарёфт накарда буд. дар хабарҳо оиди нопадид шудани фарзанди Маҳмуд Одинаев дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта мешуд, ки шояд якбора ғайб задани писар ба фаъолияти сиёсии падараш рабт дошта бошад, чун Маҳмуд Одинаев муовини раиси ҳизби Социал-демократ дар парлумони интихоботӣ дар пеш истода нияти рақобат карданро дорад. чунин навишта буданд расонаҳои хабарӣ. акнун маълум нест, ки ҳоҷи Акбари 19-соларо мақомоти Русия ва Тоҷикистон ихроҷ мекунанд ё не, чун ба таври маъмулӣ ба боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷии Сахарова нафароне интиқол меёбанд, ки қонунҳои буду боши Русияро вайрон кардаанд. тағйиротҳои кадрие, ки таи як ҳафта боз дар Тоҷикистон идома дорад. тибқи иттилои дафтари матбуотии президенти Тоҷикистон, имрӯз дар бинои ҳукумат нафароне, ки ба вазифаҳои сатҳи роҳбарикунанда дар вазорату кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомотҳои сатҳи шаҳриву ноҳиявӣ ба вазифаҳои масъули роҳбарикунанда таъин гардиданд, бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мулоқот намуданд. ҳамин тариқ бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Саттори Иззатулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири кишоварзии Тоҷикистон озод ва ба ин мақом Салимзода Амонулло Файзулло таъин гардид. бо фармонҳои дигари раисҷумҳур Саломзода Сиҷовуддин аз вазифаи раиси шаҳри Испара, Сулаймонзода Акрам Раҳим аз вазифаи раиси ноҳияи Спитамен, Салимзода Комил аз вазифаи раиси ноҳияи Ҷаббор Расулов, Раҷабзода Маҳмадҷобир аз вазифаи раиси ноҳияи кӯҳистони Мастҷои вилояти Суғд, исмоилзода Абдуалим Абдулазиз аз вазифаи раиси шаҳри Бохтар, Зоирзода Маърифатдои Маҳмад аз вазифаи раиси ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон бо сабаби ба кори дигар гузаштанашон аз мақомҳои ишғолнамудаи худ озод гардиданд. ҳамчунин Сулаймонзода Акрам Раҳим иҷрокунандаи раиси шаҳри Исфара, Номонзода Тимур иҷрокунандаи раиси ноҳияи Спитамен, Қудратзода Тоҳир Толибӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷаббор Расулов, Бобозода Хайрулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи кӯҳистони Мастҷои вилояти Суғд, Саломзода Сиҷовуддин иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бохтар, Ҷалилзода Шералӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон таъин гардиданд. дар идомаи тағйиротҳо бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Шарофзода Гавҳар аз вазифаи раиси кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Абдуғафорзода Номон Абдуғафор аз вазифаи раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Нозанинзода Нусратулло Бодом аз вазифаи муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин муовинони дигари вазири кишоварзӣ Мусоев Нусратулло, Саидова Ҷамила ва Амонзода Ширин Шодӣ аз вазифаи муовини раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Матробиён Саудатчо Қосимзода аз вазифаи муовини раиси кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштанашон озод гардиданд. Муҳаммадҷонзода Олимҷон Обиҷон раиси кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Амонзода Ширин Шодӣ раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ раиси кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Каримзода Саъдӣ Ғафор муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, Хушвақтзода Қобилҷон Хушвақт ректори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, Муҳаммадёрзода Усмон Маъмур ректори Донишгоҳи Аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур
تعیین گردیدند. در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اسماعیل زاده عبدالعلیم عبدالعزیز معاون یکم رئیس ولایت ختلان تعیین گردید. اوجگیری سرایت کرونا ویروس در چین باعث مرگ دهها و سرایت هزاران نفر گردید و برای تمام جامعه جهانی مشکلات آورد. اکثر کشورهای جهان در فرودگاه‌های خود پس از سر زدن کرونا ویروس در جمهوری خلق چین آزمایش مسافران را به راه ماندند. از جمله فرودگاه بین المللی دبی که کلانترین فرودگاه از جهت مسافرکشانی و خدمترسانی در جهان می باشد. در فرودگاه‌های بریتانیا کبیر نیز حالت از نظر گذرانی حرارت مسافران و دیگر چاره‌های مخصوص پیشگیری کننده روی دست گرفته شده است. حکومت مالزیا در نوبت خود در فرودگاه کوالالامپور تشخیص طبی سریع مسافران را آغاز کرده است. مسافرانی که از چین فرود می‌آیند در دیگر کشورهای آسیایی از جمله فیلیپین و بنگلادش نیز از تشخیص طبی حتمی می‌گذرند. در فرودگاه‌های ایالات متحده آمریکا از جمله در شهرهای سان فرانسیسکو، نیویورک و لس آنجلس چاره‌های قطعی امنیتی و سانیتری کرانتینی اندیشیده شده است. تاجیکستان نیز چاره‌های پیشگیری کننده از خطر ویروس تاجدار که در چین پیدا گردیده است روی دست گرفته است. از جمله وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی تاجیکستان درخواست کرده بود که سفر شهروندان و سیاحان از چین را تا یک دوره به اعتدال آمدن محدود کنند. همچنین خط پرواز مستقیم بین چین و تاجیکستان قطع گردید که در یک هفته 4 خط پرواز را در بر می‌گرفت. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اظهارات پخش کرده است که در آن آمده است تاکنون در کشور بیماری سرایتی کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. همزمان وزارت وابسته به خبری که گویا در شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامان ایر یک نفر با سبب گرفتار شدن به این بیماری جان داده، همزمان یک نفر دیگر در بیمارخانه کلینیکی منصور و بستری گردیده است، کاملا حقیقت ندارد. سفارت جمهوری تاجیکستان در چین با پخش مراجعتنامه توسط وچت از دانشجویان تاجیک مقیم که در دانشگاه‌های چین تحصیل می‌کنند درخواسته است که بحث و مناظره به اساس را کنار گذاشته طلبات جاری نموده مقامات چین را عاید پیشگیری از پهنشوی ویروس تاجدار یا خود کرونا ویروس رعایت کنند. از جمله در مراجعت سفارت تاجیکستان در چین آورده شده است که حکومت چین که کشور ابرقدرت است وضعیت را به پورگی نظارت نموده راه‌های درست حل این مسئله را دیده ایستاده است. اگر ضرورت واقعی برآوردن دانشجویان خارجی از مضافات هوبی به میان آید و چنین تصمیم در سطح مقامات چینی گرفته شود، سفارت تاجیکستان این مسئله را با حکومت چین حل و فصل خواهد کرد. قید گردیده است در مراجعتنامه. رسانه‌های خبری از تصمیم مقامداران در ازبکستان خبر دادند که همه 30 دانشجوی ازبک را از ولایت هوبی به وطن برمیگردانند. سفارت تاجیکستان همچنین شماره تلفن‌های شخصانی مسئول سفارت را زیر مراجعتنامه گذاشته است که در صورت سر زدن یگان خوف و یا حادثه درخواسته است که با مسئولان زود در تماس شوند. الحال یکی از دانشجویان تاجیک از چین با ما مستقیما در خط علاقه هستند. قرار دارن عموما حاضر وقتی سال نو خطایی هست و این ویروس امکانیتی تیز پهنشوی را گرفت. مقصد همه در هر کجا در هم کارها هستن در سیر و سیاحت به همین خاطر ویروس تیز پهن شده ایستاده است. مثلا در مضافات ما هم علاقه 700 کیلومتر تقریبا از همون مرکز همین پیدا شده ویروس دور است. علاقه 35 نفر تقریبا به همین ویروس مبتلا شدند. من در مضافات شینسی شهر سیان قرار دارم. در اینجا نیز به مانند همون شهر ووخان اکثریت ترانسپورت ها کار نمیکند. در بسیار جاهای خطای چنین است. در بسیار شهرها علاقه با طریق همون فرمایش از جای استقامت به ایرپورت به فرودگاه کار میکند. تمام. در دانشگاه ما در تعطیل زمستانه قرار داریم. درس نیست. معلمان در همون گروه ها با ما توصیه میدهند که به جایهای آدم بسیار نروید. از سفارت در چند گروه ها چنین SMS ها آمدند، پیامک ها آمدند که یگان مشکلی داشته با ما تماس بگیرید. در بسیار همون گروه های ویچت با برادران هم صحبت هستیم. عموما از تمام جای چین تا حال یگان خبری که یگان برادری تاجیکی ما گرفتار شده باشد از کشور ما.
خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو موجیر میشنوید. در نظر است که مایک پامپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین موهردین در آغاز ماه فوریه ملاقات انجام دهند. مایک پامپئو دوم سوم فوریه به ازبکستان سفر میکند. در این باره دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا خبر میدهد. همچنین پامپئو بعد از ازبکستان سفر خود را ادامه داده اینچنین از کشورهای اوکراین، بلاروسیا و قزاقستان بازدید میکند و با رهبران این دولت‌ها ملاقات و گفتگوها انجام خواهد داد. در تاشکند کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو در جلسه یکجایی وزیران کارهای خارجه کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت کرده وضع منطقه و خاورمیانه را مطابق استراتژی نو ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی بررسی میکند. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. بعد از ظهر امروز دوشنبه 27 ینور در جمهوری اسلامی افغانستان هواپیمای مسافربر سقوط کرد. بنا به اطلاعات طیاره با 83 تن مسافرین و هیئت سرنشینان در مکان سقوط کرده است که منطقه زیر نظر گروه طالبان قرار دارد. عارف نوری سخنگوی والی غزنی جمهوری اسلامی افغانستان 27 ینور در صحبت با رسانه‌ها حادثه سقوط هواپیما را در حدود ولایت غزنی تصدیق کرده گفته است که هواپیما در ناحیه دهیک سرنگون شده است. شرکت هواپیمایی اوریانا بعد از چند لحظه نشر خبرها درباره سقوط هواپیمای مسافربر شرکت مذکور در صفحه فیسبوکی خود با ابراز آنکه که تمام پروازهای شرکت به شکل معمولی انجام داده شده است اکتفا نموده است. تا حال معلوم نیست که این حادثه تلفات جانی در پی دارد یا نه، اما طبق اطلاع رسانه‌ها در داخل طیاره 83 نفر مسافرین قرار داشتند. الهام جان عطایف معاون رهبر خدمات علاقه تاجیکستان امروز ضمن نشست مطبوعاتی این نهاد به خبرنگاران ابراز داشته است که تا حال طبق شناسنامه‌های سال 2014 3.8 میلیون مشتری علاقه موبیلی در تاجیکستان دوباره ثبت نام نشدند. با گفته وی اگر 3,855,000 نفر تا 15 فوریه از نو به قیدگیری سیم کارت را نگذارند پس طبق طلبات جاری کرده رقم‌های آنها خاموش خواهند شد. بنا به اطلاع مسئولان خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حالا در تاجیکستان 6.8 میلیون مشتری علاقه موبیلی موجودند که 4.8 میلیونشان کاربران فعال میباشند. از آن که 3.8 میلیون مشتری دیگر تا به حال از نو به قید نگذاشتند، خدمات علاقه حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر از حکومت رسما درخواست کرده است که مهلت از نو به قیدگیری سیم کارت‌های موبیلی را تمدید کند، ولی تا حال حکومت تصمیم نگرفته است که مهلت را تمدید کند یا نه. در صورت تمدید نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت‌ها در تاجیکستان پس خدمات علاقه و شرکت‌های موبیلی را ضرور می‌آید که 3.8 میلیون مشتری را از علاقه محروم کنند. خاطر رسان میکنم که طبق یک قرار حکومت همه مشتریان علاقه موبیلی در تاجیکستان باید سیم کارت خود را با شناسنامه‌های بیومتری از نو ثبت کنند. مهلت به قیدگیری 15 فوریه سال 2020 به انجام میرسد. شرح خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. سلامتی و سربلندی شما آرزوی همیشگی ماست.